أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ یا اللہ، آپ کے کلام کو سمجھنے کے لیے جو ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو ذہن نشین فرما دیجئے، اس کا سمجھنا اور اس کو اپلائی کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیجئے۔ آپ کی کتاب کا علم حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یس، جیسا کہ بہت دن پہلے میں آپ کو انفارم کیا تھا کہ بہت سی چیزیں اس میں ایسی ہیں جو یو ول ناٹ فائنڈ نیو، لیکن آج جو ہم کام کر رہے ہیں انٹروڈکشن، ٹو نو only 12 people in the group. Okay, they might be coming or not, I don't know. چلیے، بہت سے لوگ بہت سی چیزیں جانتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، بہت ہی اسٹیپ بائی اسٹیپ اور بہت آسان طریقے سے میں کوئی چیز انٹروڈیوس کر رہا ہوں۔ What are the two branches of any language, especially Arabic? Two branches of grammar, or just two branches of the grammar knowledge. یا اس کے لینگویج کے کیا برانچز ہیں دو؟ Anyone, come on. السلام علیکم سر۔ علم صرف اور علم نحو۔ Yes, there are two branches. ہو گیا سٹارٹ؟ یہ آ گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ سب لوگ مل کے باتیں کر رہے ہیں۔ پانی دے دو، میرا گلے میں پھنس گیا کھانا۔ What is this, Fatima? Mute yourself. And Mumtaz, mute yourself. چلیے، اس میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو بھی یہ جو علم ہے لینگویج کا، کوئی بھی لینگویج ہو، اس کے دو برانچز ہیں، نا، دو برانچز ہیں۔ ایک ہے علم، اب یہاں پر صرف بہت سے لوگوں کو مشکل دکھتا ہے، اٹ از نتھنگ بٹ مارفالوجی۔ انگریزی ہو، اردو ہو، کون سا کلمہ یا حرف
کہاں سے ڈرائیو ہوا ہے، اس کا معنی کیا ہے، وہ ساری چیزیں ہر زبان میں ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اس کا ارینجمنٹ آف دا ورڈ، ارینجمنٹ۔ تمام علم صرف میں کئی قسم کے الفاظ ہوتے ہیں، اس کا ارینجمنٹ ہوتا ہے۔ ان الفاظ کو ارینج کرنے سے ایک جملہ بنتا ہے۔ ارینجمنٹ آف دا ورڈس جو ہم صرف میں، اب یہ صرف میں ویری بیسک تین اس کے صرف یا کوئی بھی کلمہ ہو تو ہر زبان میں مختلف ہوتے ہیں، لیکن قرآن میں یہ ہر ایک کو یاد ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کیا بیسک کلمات کیا ہوتے ہیں صرف کے، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ نمبر ایک، سر واٹ آر دا بیسک ورڈس ان عربک گرامر، یا عربک میں قرآن میں کلمات کو کتنے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ انگریزی میں 8 ہوتے ہیں، اردو میں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہر زبان میں کئی ہوتے ہیں۔ انگریزی میں ایڈجیکٹو، ایڈورب، یہ کئی بار کر چکے ہیں۔ اسم، یس وہی پوچھ رہا ہوں۔ فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف۔ اینڈ یو نو دا ڈیفینیشن آف اسم، یہ ہزاروں بار اب تک ہم اسم صرف میں کرتے آئے ہیں۔ اسم کتنے قسم کے ہوتے ہیں، وہ اس کے مصدر ہوتا ہے، مشتق ہوتا ہے، جامد ہوتا ہے۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی قسمیں کیا ہیں؟ اب سر کنٹینیو، جنس کے اعتبار سے، جنس میں اس کے ساتھ مؤنث مذکر۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ عدد کے حساب سے کتنے قسمیں ہوتے ہیں؟ 3 ہے، ایک واحد اور جمع اور اثنین۔ تثنیہ یا ڈویل بولو، ڈویل۔ جی، اور اس کے علاوہ اس کے خصوصیت کے لحاظ سے اس کے 5-6 ہم سارے چیزیں کرے تھے کہ وہ اس میں کیا اس کو ضمیر کہیں گے، ضمیر اسم کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، اس میں اشارہ ہوتا ہے نا، اس میں موصول ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم کرے تھے۔ اور اس کو ہم بہت کچھ کریں، ابھی تھوڑا بہت باقی بھی ہے، تھوڑا بہت کیا اچھا خاصا باقی ہے۔ دیٹ ول ڈو۔ اب میں جو چیز ارینج کر رہا ہوں، جو چیز میں آج شروع کر رہا ہوں سمجھانا، سے بہت سے لوگ واقف ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہر اسم کے، جیسے کوئی ایک اسم بولیے، کوئی اسم بولیے۔ جیسے حامد۔ ہاں حامد ہے، اور کوئی اور کچھ حامد ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، حامد ہے۔ اور کوئی اسم ہے آپ کے ذہن میں؟ جیسے کتاب۔ ہاں کتاب بھی ایک اسم ہے، کتاب بھی ایک اسم ہے۔ اور کوئی ایک اسم؟ سورج بھی ایک حکم ہے، ایک اسم ہے۔ چاند بھی ایک جی، اسم ہے، تارا بھی ایک اسم ہے۔ قمر، شمس۔ چلیے بس، اب صرف یہ بات میری غور سے سنیے کہ حامد کو آپ نے حامد کیسے پڑھا؟ ہو مدا ہو یا ہی مید کیوں نہیں پڑھا؟ یا پھر کتاب کو آپ نے کتاب کیوں پڑھا؟
कुतीबा क्यों नहीं पढ़ा, या कातबा क्यों नहीं पढ़ा? इसम को आपने किताब पढ़ा, शम्स को आपने शम्स पढ़ा या जज्म के साथ. Why did you read it? How can you read Hamid as Hamid? Why not in any other way? Who, me, do भी मैं पढ़ सकता हूँ, who, me, do भी पढ़ सकता हूँ, खाली हामिद लिखा हुआ है. हामिद को आपने हामिद क्यों पढ़ा, किताब को किताब क्यों पढ़ी? एक्सक्यूज मी सर, आप यू राइटिंग? अच्छा ये आ गया, अच्छा नहीं आया था पर चलिए, स्क्रीन फ्रीज हो गया था. अब नहीं आ रहा है. Is my voice and screen clear? यस नाउ अल्हम्दुलिल्लाह इट इज. चलिए आप बताइए डॉक्टर खाजी, क्यों हामिद को आपने हामिद पढ़ा, शम्स किताब को किताब क्यों पढ़ा, शम्स को शम्स क्यों पढ़ा? बहुत सिंपल सवाल है. एहराब की वजह से There या you are, उनके there you are. There are the vowel sounds that are inserted on the ism, इसीलिए उसको आपने पढ़ा. अगर ये हा पे हा में द हामिद, इसको आपने इन एराब की वजह से, आप हमारी मादरी ज़बान अगर उर्दू है मदर टंग, सो वी डोंट यूज एराब. और उसी तरह से जिनकी मादरी ज़बान अरबी है उनके पास भी ये एराब की अहमियत नहीं है. उसमें चूँकि हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है जिसमें हम बोलते नहीं है, सिर्फ कुरानी अरबिक हम सीखते हैं, तो देर आर एराब. दैट्स वाई वी रेड Hamid as a Hamid, not in any other way, because of these vowel sounds. Because of these vowel sounds. इन vowel sounds का नाम क्या है? अभी आप बोले थे, बोलिए डॉक्टर खाजी. एहराब. बस हो गई बात खत्म. ये एराब है, ठीक है. और किताब को किताब क्यों पढ़ा? इसलिए कि इसमें वावल साउंड, काफ के ऊपर एक वावल साउंड आ रही है, ता के ऊपर एक आ रही है, एक सुकून की साउंड आ रही है, तो इसको आपने किताब पढ़ा. शम्स को शम है ना, शम्स पढ़ा. ये रहा. यहाँ तक बात सबके समझ में आ गई. फेल के मामले में भी हम एक पूरे 6 बाब सलासी मुजर्रद के कर चुके हैं. 6 बाब में जैसे हम नसरा कर रहे थे, नसरा कर रहे थे, इसके ऊपर एराब क्या है? 3 ही कलीमे होते हैं और हर एक के ऊपर एराब क्या है? कमान डॉक्टर खाजी, एराब क्या है? जब. सब पे जब. ये जबर. आपका आखिरी साउंड नहीं आई मेरे. सब पे जबर है ना, ना जी जबर. न सारा, ठीक है. और नून पे जबर, स्वाद पे जबर. हाँ, और उसका जब हम मुजारे बनाए थे तो बोलिए. ये पे पेश, नून पे जज़म, पेश नहीं था. नो सॉरी, ये पे सबर, यंसुरु. और फिर ये उसके एराब. ये जो एराब हैं ये वावल साउंड है. क्या है? वावल साउंड है. और इसी की मदद से हम किसी
कलिमे को प्रोनाउंस करते हैं, उसका तलफ्फुज करते हैं। आई थिंक दिस इज बिल्कुल ABCD पढ़ा वैसी बात होगी, ये सब हम कर चुके हैं, और हर्फ भी है, ठीक है। तो इनको सिर्फ एराब कहेंगे या वावल साउंड कहेंगे, और ये किसी भी कलिमे के जितने हुरूफ हैं उनके ऊपर प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से ये एराब आएंगे। अब ये एराब लगाना, नसरा से मुजारे कैसे बना, अमर कैसे बना, ये एराब चेंज होते हैं। नून स्वाद रे ये हमेशा अपनी जगह रहेगा, इसमें कोई हुरूफ की इजाफत होगी, या तो शुरू में लगेंगे या आखिर में लगेंगे, उससे दो चीज़ें मालूम होंगी। दीज आर द थिंग्स रिपीटेड 100 टाइम्स। मुजारे में उसका सब्जेक्ट क्या है, तादाद क्या है, ज़माना क्या है, ये सारी चीज़ें। ये एराब कौन लगा रहे हैं? विच इल्म इज प्रोवाइडिंग दिस एराब? हुसैनिया शाह, which ilm, which field of the language is providing this era? हामिद, किताब, माजी, मुजारे, अमर, या फिर हुआ, हुम, हुमा, हुन्ना, या फिर इसम का वाहिद, जमा और तस्निया, नासिर, नासिरानी, नासिरूना, उसका मुअन्नस, ये सारे एराब, हर एक कलिमा एराब ले रहा है। Which ilm is providing these एराब? आयशा, अस्सलाम वालेकुम सर। इल्म सर्फ। यहाँ आपको ये समझ आ गया कि इसका इल्मे नहू से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी कलमे को प्रोनाउंस करने के लिए तमाम उसके हुरूफ के एराब क्या होने चाहिए, फ़ेल मारूफ में क्या होना चाहिए, फ़ेल मजहूल में क्या होना चाहिए, फ़ेल अमर में क्या होना चाहिए, कोई भी इल्म कोई भी इस्म किस तरह प्रोनाउंस होगा, कोई भी हर्फ किस तरह पर प्रोनाउंस होगा। एवरीथिंग इज फिक्स्ड एंड डिसाइडेड, everything is fixed and decided by the knowledge of morphology, ilme sarf। ये सारी चीज़ें हज़ारों बार अब तक रिपीट हो गई। किसी को इसमें तकलीफ, अगर किसी को तकलीफ है तो अभी सवाल कर सकते हैं, क्या कोई मैं नई बात करा, या इज इट ऑल वी आर डूइंग ऑल दिस डेज? इल्म सर्फ की तारीफ बताइए कोई एक मुझे। कम ऑन, व्हाट इज इल्म सर्फ? स्टडी ऑफ अ पार्टिकल, कलमे की स्टडी। कलिमा कोई लफ्ज है ना, चाहे वो इसम हो, फेल हो, हर्फ हो, और उसके एराब कैसे पूरे हुरूफ जो उस इसम में आएंगे, हर हर्फ क्या लेगा, एक वावेल साइन लेगा, एक वावेल साइन लेगा। बोलो, द स्टडी ऑफ पार्टिकल इज नॉट द राइट डेफिनेशन। ये कोई सब फिर खेल रहे हैं यहाँ पर, क्यों खेल रहे हैं नहीं मालूम। प्लीज डू नॉट प्ले विद द वेबएक्स बटन्स, बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है मुझे। स्टडी ऑफ पार्टिकल और मॉर्फोलॉजी पार्टिकल पे क्यों? ऑफ अ सिंगल वर्ड। पार्टिकल तो फिर वो अलग चीज होती है, हुरूफ है। ये कौन है भाई? अच्छा, तुम ये बात कर रहे हैं तो इतने सारी चीजें क्यों आ जा रही हैं? हुसैन आयशा, Morphology of word. yes, and
their vowel sounds. उसका हर and arrangement of अरेंजमेंट वगैरह कुछ नहीं है. हामिद हामिद है, किताब किताब है, शम्स शम्स है, नसरा नसरा है, यंसरू यंसरू है. हाउ टू प्रोनाउंस इट, ईच हर हर्फ के ऊपर कोई वावल साउंड है, उसके बगैर हम उस कलीमे को प्रोनाउंस नहीं कर सकते. We cannot make the pronunciation of any ism or fail or harf without the vowel sounds, जिनको एराब कहते हैं. चलिए इसको दानिशुर रहमान इसके सर्फ का एक डेफिनेशन बताइए. जी सर, सर्फ का एक डेफिनेशन जो है उसको स्टडी ऑफ अ सिंगल वर्ड भी कहते हैं. हाँ एक बोलते कलमे की स्टडी. सही है, बोलिए. जी, और अब हर उसमें वर्ड हम में, ये डिफाइन. जी, हर वर्ड में, हर कलीमे में हर कलमे में हमें उसको डिस्टिंग्विश करना है कि जो कलमा इसम है, फेल है या हर्फ है, और अगर वो इन एग्जाम में है तो उसकी फर्दर कैटेगरीज क्या होंगी. इसम के लिए वो जो हमने उसकी एग्जाम पढ़ी थी, वाहिद की, जमा की, उसकी सनफ के एतबार से, तादाद के एतबार से, खसूसियत के एतबार से, वो भी डिफाइन इसी में किया जाता है. और हर्फ जो है उसको भी हमने पढ़ा था, लेकिन फेल की भी एग्जाम पे गए थे, तो सारे इसी में आएगा. देखिए आज जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें हम यकीनन सर्फ में पढ़ चुके हैं. आज का जो मेन की वर्ड है वो एराब है, एराब है ना. सर्फ के हर कलीमे के हर हर्फ के ऊपर कोई वावेल साउंड होती है जिसकी वजह से वो कलीमा हम तलफ़ुज़ कर सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं. दिस मस्ट डेफिनेशन. वो स्टडी ऑफ द वर्ड भी है, और फिर जो है वो इसम कैसे मालूम होगा, उसमें तनवीन होगी, और मारिफा है तो उसकी क्या पहचान है, नकीरा है तो उसकी क्या पहचान है, फेल है से अरफी है, वो माजी से मुजारे में जाएगा तो उसके एराब बदलेंगे. ये सारे डेफिनेशन सबको मालूम है. आज चूंकि हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं इल्म सर्फ और अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड, है ना, वो एक दो चीज़ों की हम स्टडी कर रहे हैं. और ये अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड को इल्म नहू अभी इंट्रोड्यूस नहीं करा मैं, इल्म नहू. लेकिन आज की हद तक आप क्या डेफिनेशन देंगे, सिर्फ एराब के बारे में, एराब के बारे में. सही, मतलब यानी आप ये कह रहे हैं कि जो आज हम खसूसी पढ़ेंगे वो पहले वाले कलमे के अराब को कंसंट्रेट करते हुए समझेंगे कि अराब उसको क्या रोल दे रहे हैं. उसका आप क्या करेंगे एराब की मदद से? अराब की मदद से पहले जो हम कलमा पढ़ चुके हैं मुख्तलिफ हालतों में, उसकी क्या तब्दीलियाँ आती हैं उसमें, उसमें सब्जेक्ट कैसे ऐड होता है, वक्त कैसे ऐड होता है, सारी चीजें हम ये इसमें देखेंगे. तब्दीलियाँ इसीलिए आई ना दानिश, तब्दीलियाँ जो आई वो तब्दीलियों में कोई रूट लेटर गायब नहीं हुआ, सिर्फ उसके एराब बदले. नसरा से यंसुरू हुआ किताब, यानी वो नासिर से नासिरानी, नासिरूना, है ना. ये सारे उसकी तेदाद दुआल या तस्निया कैसा है. दिस इज बिकॉज ऑफ द एराब वी लर्न हाउ टू प्रोनाउंस इट. एराब का काम यहाँ पर क्या है, दैट टीचर्स अस हाउ टू प्रोनाउंस ए वर्ड. बाकी जितनी बातें अब तक पढ़े हैं वो सब सही है, लेकिन हम हर वर्ड के ऊपर एक वावेल साउंड होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एराब या वावेल साउंड. और ये कितने हैं दानिश?
वावल साउंड ये एक 3 हरकत में लेते हैं और बाकी जो हैं वो सुकून आता है और मुशद्दद आता है। 3 कौन 5 से हैं? कहने चाहिए 3 कौन से हैं? सर। पर ज़ेर और पेश, पेश, उसको पेश अभी नहीं, रफ़ कसरा बोलते रफा भी बोलते हैं, पेश भी बोलते हैं। हाँ, और दूसरा जी। ज़बर, जबर, तीसरा ज़ेर, जेर, और एक चौथा है सुकून सर, जज़म बोलते सुकून, हैं। जज़म है। और इनकी तीनों की तनवीन भी होती है, उन, अन, इन। जी, व्हाट आर दे जी कॉल्ड? बिल्कुल। तनवीन व्हाट आर दे कॉल्ड? और एक मुशद्दद भी होता है, तशदीद। हाँ, वो तजदीद भी एक होता है। बहुत अच्छे, चलिए, तजदीद भी एक होता है। व्हाट आर दे कॉल्ड? सर ये हरकत कहलाती हैं। हरकत, वेरी गुड, एक हर हरकत है। एंड व्हाट एल्स दे आर कॉल्ड? ये साजदा की तरफ से आवाज आ रही है अराब। तो आप भी बोलिए, वही गूंज उसकी वो होती है ना, इको इको। जी जी जी, अराब होती है सर। एराबियन, these are the एराब। हरकत भी बोलेंगे, नून के ऊपर जबर की हरकत है, स्वाद के ऊपर जबर की हरकत, रे के ऊपर जबर की हरकत है। तीनों हरूफ आ पढ़े जाएंगे, न, सा, रा। उसके बाद यम, सु, रू, हा, मेद। चलिए, एक बार आज का जो डेफिनेशन है इल्मे सर्फ का, वो मुझे फिर एक बार कौन रिपीट करके बता सकता है? वो एक और बार, मुमताज रजिया। चलिए, अभी तक जो हम पढ़े सिर्फ उस बारे में, इल्मे सर्फ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हर्फ की स्टडी का सर्फ है। वो सब हो गया, हम कर लिए। आज हम नहू आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मैं क्या चीज पे स्ट्रेस किया? कल कलिमा की स्टडी का नाम नहू है। संबंधी बातें करते तुम। नहीं, बंद करो। हरकत हाँ, क्या बोल रहे हैं? बोलो, कुछ सही बोलना चाह रहे हैं। हरकत एराब का अरेंजमेंट, उसकी शिनाख्त और उसका प्रोनाउंसिएशन। फातिमा, कुछ आप सही बोल सकते हैं? अभी तक हम क्या पढ़े इल्मे सर्फ के बारे में? आज बाकी जी पुरानी सर, चीजें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर। सर कलमे का वो इल्म जो उनकी एराबी हालत के मुताबिक उनको मखारिज जो निकालना है या उनको प्रोनाउंस करना है। प्रोनाउंस करना है, यानी हर इस्म, फेल और हर्फ के, है ना, ये हर्फ जो है ये अरबी का है, जिसके मैंने 2 कलिमों से या एक कलिमा हर्फ कहलाता है, ये अरबिक टर्म है। लेकिन अल्फाबेट, किसी इस्म के अल्फाबेट या किसी फेल के अल्फाबेट या किसी हर्फ के अल्फाबेट को हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते विदाउट द हेल्प ऑफ द एराब। नाउ इज इट क्लियर? अब बोलिए डेफिनेशन, अब जो हम कर रहे हैं, बिकॉज वी आर डूइंग ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इल्मे सर्फ एंड इल्मे नहू। अब बोलिए डेफिनेशन सर्फ का, रिपीटेड। स्टडी ऑफ ए कलमा अकॉर्डिंग टू द एराब। एराब ऑन ईच अल्फाबेट। वो हर्फ से थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा है। हर्फ जो है ये हुरूफ तहजी के लिए अलग है, ये हर्फ जो है ग्रामर में उसका अलग मुकाम है। तो प्रीपोजिशन, कंजक्शंस होते हैं। ईच लेटर और अल्फाबेट
of a kalima possess a sign that is called i'rab ya harakat. Come and do it again. Rakhazi. Stud- Yes. Ji, study of a word with specific sign on each alphabet Bas. which On each determines alphabet. pronoun. On each alphabet. एक की वर्ड याद रख लीजिए कि सर्फ में हर अल्फाबेट या जिसको लेटर भी कहते हैं, ए इज ए लेटर, बी इज ए लेटर, अलिफ इज ए लेटर, बा इज ए लेटर, लेटर भी कहते हैं, अल्फाबेट भी कहते हैं, लेटर भी कहते हैं, अल्फाबेट भी कहते हैं. सो ईच लेटर ऑफ ए इसम, फेल और हर्फ, उसके ऊपर क्या आता है, हरकत आती है, जिसको एराब कहते हैं. Final. I want final. Someone to give me the definition. Yes. मैं बोलूं? अभी नहीं, एक सेकंड तुम, ये तो इतनी छोटी बात है कि तुमसे पूछना उस बात की तौहीन हो जाएगी. ये इसके नीचे और कौन है जरा, मेरे पास सिर्फ राशिदा खावर तक ही आ रही है. नीचे कौन है? तजीन भी है नीचे? तुम्हारे पास पूरी लिस्ट आ रही होंगी. जी है, तजीन भी है, रेशमा आखिरी बार आखिरी तजीन है. Give me a definition what we have learned so far about the surf. Study of surf. We cannot pronounce any letter with the using of Arab. Yes, Arab. हर हर्फ के ऊपर, हर लेटर के ऊपर एक हरकत होती है. उस हरकत की वजह से हम उस कलिमे को प्रोनाउंस कर सकते हैं. एक सही डेफिनेशन आ गया. चलिए अब देखेंगे what is this? What happened here? क्यों भाग गए? ये है ना लैंग्वेज क्लास, है ना. हाँ, ये पागल ये क्यों आगे नहीं बढ़ रहा? ऊपर क्या हो गया दानिश? इसको स्पेस नहीं दे रहा. वन पेज सिंपली एंटर कीजिए, आई बिलीव नीचे चला जाएगा. अगर आप हाँ ठीक है. वो तो हजरत में तो बिल्कुल नीचे चला गया, लेकिन वो आपने एक बॉक्स अलग से खोला हुआ, उसकी जरूरत नहीं. उसकी जरूरत नहीं है. हाँ, उसको डिलीट कर दीजिए बॉक्स. हाँ, अब सही हो गया. चलिए अब देखिए, मैं सर्फ के बाद सीधे नहू. अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एक कुरान की सूरह बकरा की एक आयत का एक टुकड़ा है जो इस तरह है.
इसमें कितने कलीमे हैं? ये पढ़ सकता कोई? क्या लिखा मैं? ये कुरान की आयत नंबर 251 का एक पीस है, पूरी आयत नहीं है, 251 का एक पीस है. Who can read this? सर मैं पढ़ूं? कतला दाऊद एक जालूत। एट ए टाइम कोई पढ़ रहे हैं तो वो दानिश पढ़ रहे हैं, हुमैरा तो पढ़ सकती, उसका क्या है? हाँ बोलिए दानिश. कतला दाऊद जालूत। अच्छा मैं तो एराब लिखा ही नहीं ना. जी, कतल दाऊद जालूत। हाँ ये है. अब इल्म सर्फ को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये कलीमा क्या है? ये कलीमा कौन सी कैटेगरी में आएगा? 3 ही कैटेगरीज हैं, 3 ही कैटेगरीज होते हैं सर्फ में. क्या होते हैं 3 कैटेगरीज दानिश? तो इसम, फेल और हर। बस 3 ही कैटेगरीज हैं. कतला कौन सी कैटेगरी में आएगा? फेल में आएगा सर। फेल में आएगा. दाऊद किस कैटेगरी में आएगा? इसम में। इसमें. जालूत किस कैटेगरी में आएगा? में सर। हैं? जालूत किसी का नाम है, एक बादशाह का नाम है, जालिम. इसम में आएगा। ये भी इसम में. जी। अब हम प्लीज टेक ए डीप ब्रीथ. इट्स नॉट, नथिंग इज डिफिकल्ट. ये 3 हरूफ. अब हम नहू शुरू कर रहे हैं, उसका बेसिक डेफिनेशन 3-4 टर्म्स आपको याद दिलाऊंगा और उसके बाद आईने की तरह आपको सर्फ और नहू का डिफरेंस समझ में आ जाएगा, उसका यूज. अब ये पहला लफ्ज क्या है? कतला है. तो इल्म सर्फ के लिहाज से इसका कत्ल भी है ना, खोतीला भी हो सकता है. लेकिन अब यहाँ पर हम उसको क्या एराब देंगे? एज ए रूट वर्ड एराब इसका लगाइए. ये एराब कौन नहू लगा रहा है या सर्फ से के नॉलेज के बिना पे आप लगाएंगे? सर मेरे को बोलिए, जल्दी बोलिए. जी सर, एराब इसमें लगाइए. कतला काफ के ऊपर जबर आएगा। क्यों ता- भाई? अब ला क्यों बोले? खोतीला भी हो सकता था. सर वो मजहूल में चला जाएगा। हमने जो सीखा उसमें मारूफ के साथ इसको लेके चलेंगे तो जबर आएगी सब पे। अगर कुतीला हो तो उसमें फिर फाइल नहीं होगा, मफूल होगा सर. इसमें 2 इसम नजर आ रहे हैं तो मैं ही समझ रहा हूँ कि एक फाइल है और एक मफूल है, तो फिर कुतीला नहीं आना चाहिए. अब हम सिर्फ सर्फ के लिहाज से कर रहे हैं तो इसका जो रूट वर्ड है, हमने उसको रूट वर्ड को क्या किया? पूरों के ऊपर जबर इस्तेमाल किया. जबर इस्तेमाल. चलिए ठीक. उसके बाद उसके बाद का जो इस्म है उसको हम क्या करेंगे? इसके इराब सर्फ के लिहाज से लगाएंगे. सर्फ के हिसाब से सर इसमें 2 तरीके हो सकते हैं. एक तो हमें सोचना होगा कि आखिरी हर्फ पर नहीं, अभी नहीं, वो आपको नहीं करना है. अभी आखिरी हर्फ तो अभी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, अभी नहीं. सिर्फ दाऊद. दाऊद के लिए सर दाल के ऊपर जबर आ जाएगा. ये छोटी आवाज से दाऊ दाऊ दाल पे क्या आएगा? सुकून. सुकून. दाऊद, दानिश, जी. है ना. वैसे जो है आखिरी हर्फ के अबसार, ऊपर अबसार, इकबाल, ये सारे इस्म हैं. उसका जी. आखिरी जो है जज़म इस्तेमाल कर रहे हैं. ये सर्फ बताइए. अब उसके बाद जालूत के सर्फ के लिहाज से एराब. तो जीम के ऊपर जबर आ जाएगा, हम्म लाम के ऊपर पेश आ जाएगा हम्म और ता के ऊपर जज़म लगा देंगे. खत्म. अब इसको हम पढ़ेंगे कतला दाऊद जालूत. चल. कतला दाऊद जालूत. कतला दाऊद जालूत. चलिए अब
یہ تو ہم کیسے پڑھ لیے؟ صرف کے لحاظ سے پڑھ لیے. لیکن یہاں پر ایک چیز آ رہی ہے، وہ یہ کہ اب یہ جو پہلا لیٹر ہے یہ صرف فعل نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق دو اسم سے ہے. اس کا تعلق یہ فعل، یہ کام ہے، تو اس کام کا ایک ڈوئر ہے اور ایک سفرر ہے. قتلہ جب کہیں گے تو اس کا فاعل کون ہے؟ ابھی داؤد کو بھول جائیے. قتلہ کا فاعل کون ہے بریکٹ میں؟ کون سا پروناؤن قتلہ کا داؤد ہوگا؟ واحد غائب. اس کو کیا بولیں گے عربی میں؟ پروناؤن کا نام کیا ہے؟ ہوا. ہوا. دیر یو آر، ہے نا؟ ہوا قتل. ہر فعل جو روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا ایک فاعل ہوتا ہے، اور اس میں آپ سب یہ اس میں کر کے آئے ہیں صف میں. اس میں الف کا اضافہ کرنے سے ہم آ گئے. قتلو، وہ ہم آ جائے گا. قتلت، وہ آ جائے گا واحد حاضر. قتلت. اس کا فاعل کون ہے پوچھ رہا ہوں؟ جی فاعل یہ مؤنث ہوگا. اور ارے کیا یہ پروناؤن کیا یوز کریں گے قتلت میں؟ کیا بولیں گے. اور کیا ہے؟ قتلتا. قتلتا کے لیے ہما. اور پھر قتلنا ہن. یہ ہو گیا نا. اس ہر ایک کا جو گردان ہم کر رہے ہیں اس کا ایک اس میں فاعل چھپا ہوا ہے. اس میں والے تو یہ اسم نہیں ہے، یہ اسم نہیں ہے. دو الگ ورڈ ہے اردو میں. اس میں، اس کے اندر، ان اٹ، یہ اس کا ایک اسم ہے. لیکن اس کے بعد کوئی اسم آ رہا ہے تو وہ اسم ہوا کی جگہ لے گا، اور یہ فاعل ہوا نہیں رہے گا، بلکہ جو ہم نکیرہ اسم معرفہ اسم لا رہے ہیں وہ اس فعل کا فاعل ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو اسم ہو رہا ہے شاید وہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا. لیکن یہاں پر صرف کے لحاظ سے قتلہ داؤد جالوت. اب مجھے یہ کیسا معلوم ہونا کہ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے؟ دو اسم میں سے یقیناً ایک قاتل ہے اور ایک مقتول ہے. جی سر. ہاؤ شوڈ آئی نو؟ اعراب کی وجہ سے. اعراب تو ہے ہی نہیں. اب دیکھیے غور سے، پلیز ٹیک اے ڈیپ بریتھ. میں بھی لے رہا ہوں. دیٹ ول پرووائڈ آکسیجن ٹو. ڈاکٹر عباس ہی نہیں ہے، اتنی اہم کلاس بیچارے. واز اے ویری امپورٹنٹ کلاس. چلیے اب تک ہم صرف میں ہر کلمے کو پروناؤنس کرنے کے لیے اس کے ہر لیٹر کے اعراب دیکھ رہے تھے کہ قاف تے لام اعراب کی وجہ سے قتلہ ہوا. دال الف واو دال اعراب کی وجہ سے داؤد پڑھا گیا. جیم الف لام واو تے اعراب نہیں ہوتے تو اس کو جیم الف لام واو تے ہی بول سکتے تھے، لیکن اعراب اس کو ملا کے ایک کلمہ بنا رہے ہیں
जालूत। सर्फ का काम यहाँ पर बता दिया कि इसम को कैसे एराब की वजह से प्रोनाउंस करेंगे, खतला, दाऊद, जालूत। लेकिन अब यहाँ जो मसला खड़ा हुआ है, एक जुमला बन रहा है जिसमें एक फेल है और एक इसम है और एक इसम है। व्हाट इज द relation of these two ism with this fail? With this fail. ये कैसे मालूम होगा? अब ये इसम है, ये इसम है, तब ये दाऊद है। दाऊद सर्फ के लिहाज से है। लेकिन अगर ये इसम फाइल है, कत्ल का काम कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम? एराब क्या लगाएंगे? कोई एक जल्दी से, डॉक्टर खाजी, एराब क्या लगेंगे इसको? पेश। वेरी गुड, पेश लगेगा। और जालूत है, और जालूत जो है ये सर्फ के लिहाज से पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका ताल्लुक अगर खतला से है और ये शख्स को दाऊद अलैहिस्सलाम कत्ल कर रहे हैं, तो मतलब ये है कि इस फेल का ये मफूल है। ते पे जबर। चलिए, जालूत। अब वो जज़म निकाल के हम दो एराब आखिरी हर्फ के ऊपर लगाए। दो एराब, ये दाऊद, ये जालूता। आखिरी हर्फ, आखिरी किसी इसम के आखिरी हर्फ के ऊपर हम एराब में तब्दीली किए, जज़म को निकाल के पेश लगाए और जालूत के जज़म को निकाल के फतह लगाए। ठीक है। अब ऐसा इसम जिसके आखिरी हुरूफ, आखिरी हर्फ के एराब चेंज होते हैं, अब ये अच्छी तरह से 10 बार रिपीट करके ये लफ्ज़ याद कर लीजिए। मुअर्रिब, वो एराब और ये एराब में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। वो एराब से मुराद सर्फ के जो एराब है वो दाऊ तकी है, वो या जालू तकी है। लेकिन आखिरी जो हर्फ है, जो लेटर है, उसके एराब को अगर हम तब्दील करते हैं, उसके एराब को हम तब्दील करते हैं, तो ये इस्म क्या कहलाता है? बोलिए, एक बोलिए। मेहरब। मुअर्रिब, 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 एराब वाला मुअर्रिब। फिर बोलिए मुअर्रिब, सारे हज़रात इसको रिपीट करेंगे। मुअर्रिब, 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 मुअर्रिब। अब वो जो एराब का डेफिनेशन दिया था मैं, यहाँ पर वो एराब नहीं बल्कि ये इस्म मुअर्रिब हो गया। हर इस्म मुअर्रिब नहीं होता है। बात जैसे कतला हुआ या हुआ खतला, अगर हम कहते हैं खतला हुआ, अब ये कुछ भी हो जाए तो हुआ जो है ये फाइल ही है, हुआ फाइल ही है। तो अब इस्म के दो, ऐसा इस्म जो मुअर्रिब होता है, या तो वह मुअर्रिब होता है या मुबनी होता है। मुबनी, इसके अंग्रेजी में ये डिक्लाइनेबल, अनडिक्लाइनेबल, डिक्लाइनेबल, अनडिक्लाइनेबल, डिक्लाइन, जो उसके एराब चेंज होते हैं उसको मुअर्रिब।
معرب اور جس کے اعراب چینج نہیں ہوتے یہ مبنی. 3 لفظ پہلے 2 لفظ آپ کو یاد کرنا ہے اور یہ یاد رکھنا ہے وہ انگریزی ٹرم اس سے مشکل ہے. معرب اور مبنی یہ آسان. معرب اور مبنی بعض جگہ بعض اسم اس کے حالت کوئی بدل نہیں سکتا، ٹھیک ہے، بلکہ وہ جس حالت میں اسی حالت میں رہتے ہیں اس کو مبنی. معرب اور مبنی. یہ معرب کا ڈیفینیشن دیجئے. Who can give me the definition of معرب؟ انصار، what is the definition of معرب؟ وہ اسم جس کے اعراب میں تبدیلی آتی ہے وہ معرب کہلاتا ہے. اب دیکھیے نا بڑا غلط ڈیفینیشن ہو گیا. آخری لفظ آخری حرف کے یہ بولنا ضروری ہے اس لیے کہ معرب جو ہے یہ تمام صرف کا کام ہے. نحو has nothing to do with it. Is it نحو only limited to ism? only اسم. نحو وہ علم ہے جو صرف اسم کی بات کرتا ہے اور اسم کا دوسرے کلموں سے رشتہ بتاتا ہے. وہ رشتہ صرف آخری حرف کے اعراب سے ہوتا ہے. تو اس اسم کو نحو کی زبان میں کیا کہیں گے؟ معرب کہیں گے. دیٹ از دا ڈفرینس. وہ یہ اعراب قتلہ کے خاف اور تے پہ جو آئے یہ فعل ہے اور اس کے اعراب پورے جو بھی مقرر کرے گا صرف مقرر کرے گا اس میں لام الف آنا ہے جس کا نحو سے کوئی تعلق نہیں. قتلا، قتلو، قتلت، قتلتا یہ جتنے بھی اس کے صیغے ہیں نحو ول ڈیسائیڈ دا اعراب. 5ویں پہ جا کے قتل نہ ہو گیا اس میں جو ہے لام پہ جزم آ گیا. دس از نحو ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ اٹ. نحو ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا اعراب آف دا ادر لیٹرز except the last letter of a ism. اب یہاں پر ہم نے داؤد میں نہ دال کے اعراب چینج کیے نہ واو کے چینج کرے، صرف لاسٹ لیٹر کیا ہے؟ واٹ از دا لاسٹ لیٹر داؤد کا؟ دال ہے. ہم اس کے اعراب یہاں پر چینج کرے تو اس کو یہ اعراب چینج ہوئے تو یہ اسم معرب ہوا. اس کے آخری لیٹر کے یا الفابیٹ کے اعراب چینج ہوتے ہیں. ویسے جالوت تھا یہ جزم سے تھا صرف میں، ہم نے اس کو ایک اعراب دیے اس کے اوپر کیا لگایا؟ زبر لگایا. تو اب کیا مطلب ہوا؟ وہی 3 اعراب ہیں، ایک زبر ہے اور ایک پیش ہے زبر ہے اور زیر. یہ 3 اعراب تھے. جب تک وہ نحو میں تھے ہر کلمے پہ تو اس کو ہم کیا بولیں؟ پیش بولے، رفع بولے، زبر بولے، زیر بولے. لیکن یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف آخری لیٹر کے اعراب کو بول رہے ہیں. تو ایک بات کیا بولا میں؟ معرب. کیا بولا میں؟ بولیے. معرب. ہاں. اور دوسرا جس کے اعراب چینج نہیں ہوں گے؟ مبنی یا مبنی بھی بولتے ہیں بعض لوگ. مبنی. اب اس کے بعد یہ اعراب جو آخری حرف پہ پیش یا زبر، وہ 3 ہی اعراب ہیں، پیش، زبر اور زیر.
لیکن آخری حرف پہ آ رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہم داؤد کو کیا بولیں گے؟ یہ اسم جس میں آخری حرف پہ پیش آتا ہے اسم مرفوع ہے، یہ اسم مرفوع ہے۔ اور اگر آخری حرف پہ زبر آتا ہے تو کیا بولیں گے؟ یہ اسم کیا بولیں گے؟ کوئی بول سکتے؟ منصوب. ویری گڈ، منصوب ہے۔ اب یہ جو اعراب تھے یہ قتل کا، یہ مرفوع ہے، خاف یہ منصوب ہے نہیں بولیں گے، خاف یہ تے منصوب ہے نہیں بولیں گے، یہ لام منصوب ہے نہیں بولیں گے، یہ داؤد کا دا منصوب ہے نہیں بولیں گے، واو مرفوع ہے نہیں بولیں گے، ہے نا؟ صرف جو ہے یہ واو اگر آ گیا تو یہ اسم مرفوع ہے، یہ ڈکلائنیبل ہے، اس کے آخری حرف کے اعراب چینج ہو رہے ہیں۔ اور اگر زبر ہے تو پھر یہ اسم کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ اور اگر زیر ہے تو کیا بولیں گے؟ یہ اسم جس کے آخری حرف پہ زیر ہو کیا بولیں گے؟ مکسور. اسم کیا ہے یہ؟ مکسور. مکسور۔ چلیے اب یہ تین ٹرمز یاد رکھتے ہیں۔ نمبر 1 مرفوع، 5 بار دہرائیں ہر ایک، مرفوع، اسم مرفوع ہے۔ when a اسم is called مرفوع، اس کا ڈیفینیشن دو مجھے کوئی جلدی، عائشہ حسینی۔ when a اسم called مرفوع، when is a اسم called مرفوع؟ اس کے آخری حرف پہ، آخری لیٹر پہ حرف پیش کے ہوگا، پیش ہے تو وہ اسم کیا کہلائے گا؟ مرفوع۔ اچھا، when is a اسم called منصوب؟ جب اس کے آخری لیٹر پہ زبر ہوگا۔ تو that اسم is called، پورا بولو جملہ بولو۔ منصوب، جب اسم کے آخری لیٹر پہ زبر ہوگا تو وہ اسم منصوب کہلائے گا۔ then the third one مکسور، مکسور کسرہ یا زیر جب لیٹر آئے گا، آخری لیٹر پہ زیر آئے گا وہ مکسور ہوگا، وہ اسم مکسور ہوگا۔ تو یہ تین اعراب جو پروناؤنسیشن کے لیے صرف میں استعمال ہو رہے تھے، نحو جب آئے گا، نحو کی جب اسٹڈی کریں گے تو اسم کے آخری حرف کے اعراب کو دیکھیں گے تو اس اسم کا کس سے کیا تعلق ہے یہ معلوم ہوگا۔ ایک بار فاطمہ 3 لفظ ریپیٹ کریے، ان کے ڈیفینیشن دیجئے۔ یہ اسم کتنی صورتوں میں ہوتا ہے؟ تینوں صورتوں کے نام لیجئے۔ معرب اسم کتنی صورتوں میں ہوتا ہے؟ جی سر، معرب اسم کتنی شکل میں ہوتا ہے؟ معرب اسم 3 شکل میں ہوتا ہے۔ کیا کیا ہے؟ زور سے بولیے۔ جب اسم کے آخری لیٹر میں پہلے 3 نام لے لیجئے۔ مرفوع کہلائے گا۔ اوہو، پہلے 3 نام لے لیجئے۔ منصوب، پہلے 3 نام لے لیجئے۔ معرب اسم 3 شکلوں میں ہوتا ہے، پورے 3 نام لیجئے۔ معرب اسم سر ایک منٹ شور ہو رہا ہے، میں ذرا میوٹ کر آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے۔ جی سر، وہ میں ٹریول کر رہی ہوں، اس پہ شور ہو رہا ہے پیچھے، میں میوٹ کر رہی ہوں۔ اچھا خیر، آپ پھر میوٹ کر لیجئے۔ دین ساجدہ آہستہ آہستہ بولیے، آپ کو معلوم ہے لیکن پھر بولیے۔ جی سر،
سر یہ وہ اسم جو ہے یہ 3 حالتوں میں ہوتا ہے اپنے آخری حرف کی حرکت کی وجہ پہلے سے. 3 کے نام لے لو بابا، پہلے جی سر. 3 کے نام لے لو، جی سر. اس کے مرفوع. بعد ان کا ڈیفینیشن بتاؤ. جی سر. سر مرفوع. 3 بار نام لیجیے اس کا. مرفوع مرفوع مرفوع. ہوں منصوب منصوب منصوب. ہوں مکسور مکسور مکسور. چلیے اب مرفوع اسم کا ڈیفینیشن دیجیے، منصوب کا دیجیے، مکسور کا دیجیے. جی سر. سر اگر کسی اسم کے آخری حرف پر پیش ہو تو آخری یہ حرف جو ہے چونکہ گرامر میں حرف ایک الگ معنی رکھتا ہے تو بیٹر ٹو یوز لیٹر. جی سر. بیٹر ٹو یوز لیٹر یا الفابیٹ. جی سر. آخری لیٹر پر. کسی اسم کے آخری لیٹر پر پیش ہوگی تو وہ اسم مرفوع کہلائے گا. گڈ. اور جب کسی اسم کے آخری لیٹر پر زبر کی حرکت ہوگی تو وہ اسم منصوب کہلائے گا. اور جب کسی اسم کے آخری لیٹر پر زیر ہوگی تو وہ اسم مکسور کہلائے گا. ویری گڈ. ون مور. سید تزین. مرفوع منصوب مکسور. 3 بار بولیے. اسم کتنے قسم کا ہوتا ہے مرفوع نحو میں؟ مرفوع مرفوع منصوب 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 مکسور مکسور مکسور. جب کوئی اسم معرب کوئی اسم کے لاسٹ لیٹر پہ اعراب پیش آیا تو اس کو مرفوع بولتے ہیں. اسم مرفوع ہے، اس کو مرفوع اسم نہیں، مرفوع وہ ہوتا. اسم مرفوع ہے. اچھا اگر کسی اسم کے لاسٹ لیٹر پہ زبر آیا وہ منصوب ہوتا. وہ کون؟ میں ہوتا ہوں، تم ہوتے ہو. اسم پورا منصوب ایسی پوری تعریف کرو. وہ اسم منصوب ہوتا ہے، وہ اسم منصوب کہلاتا ہے. وہ اسم منصوب کہلاتا ہے. اگر کسی اسم کے لاسٹ لیٹر پہ زیر آیا تو وہ اسم مکسور کہلاتا ہے. چلیے ایک لاسٹ مجھے اور ایک چاہیے، ایک اور کوئی چاہیے جو اس کو مجھے تینوں نام ریپیٹ کرے اور اس کے بعد یہ بہت سے لوگ چھٹے ہوئے ہیں. I want the destination. Najiba, can you do it? یس سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جلدی جلدی. جب کسی اسم کے آخری الفابیٹ پہلے تینوں کو بولیے، 3 قسم کے اسم بولیے. اسم 3 قسم کے ہوتے ہیں الفابیٹ کے اعراب کے اعتبار سے. جب کسی اسم کے آخری لیٹر پر واو ہوگا تو وہ وہ اسم مرفوع کہلائے گا. اور جب اسم نہیں، کسی میں اسم بولا کے تھا آخری پہلے یہ تینوں وہ جو آپ اعراب کے لحاظ سے جو بول رہے ہیں وہ بھی غلط ہو جا رہا ہے. یہاں پر جو بات اہمیت کی رکھتی ہے وہ یہ کہ کسی اسم کے لاسٹ لیٹر پہ وہ ڈیفینیشن میں آئے گا. اسم کی 3 قسمیں، 3 بار یہ نام دہرانا ہے. اس کے بعد مرفوع کا ڈیفینیشن دینا، منصوب کا اور مکسور کا. جی اسم 3 قسم کے ہوتے ہیں، اسم مرفوع، اسم منصوب اور اسم مکسور. اب آپ جو صرف میں پڑھے تھے اسم کے مختلف قسمیں، اسم جمع ہوتا ہے، اسم واحد ہوتا ہے، اسم تثنیہ ہوتا ہے، اسم مذکر ہوتا ہے، اسم مؤنث ہوتا ہے، اسم جو ہے وہ نکیرہ ہوتا ہے، اسم معرفہ ہوتا ہے. ساری چیزیں ہم بہت سے اسم کے نام پڑھے تھے، لیکن جیسے ہی ہم نحو میں آئے تو نحو صرف یہ بتا رہا ہے کہ کسی اسم کی آخری حرکت کے لحاظ سے یہ 3 نئے نام آ رہے ہیں نحو میں. یہاں پر ہم وہ
اس کو پیش بھی نہیں بولیں گے, زبر بھی نہیں بولیں گے, زیر بھی نہیں بولیں گے. یہ اسم کے نئے نام ہیں جو اس کا صرف سے کوئی تعلق نہیں. تو اسم کی نحو میں 3 قسمیں ہیں. پورے ایک بار 3 بار دہرائیے اس کو. اسم مرفوع، اسم منصوب، اسم مکسور. یہ 3 بار ہو گیا. اسم مرفوع، اسم منصوب، اسم مکسور. اسم مرفوع، اسم منصوب، اسم مکسور. جی اب مرفوع کا ڈیفینیشن. ہاں جی، جس اسم کے آخری لیٹر پر پیش آتا ہے وہ اسم مرفوع کہلاتا ہے. وہ اور اسم جس مرفوع ہے، کے وہ اسم مرفوع ہے. مرفوع ہے. اور جب کسی اسم کے آخری لیٹر پر زبر آتا ہے تو وہ اسم منصوب کہلائے گا. وہ اسم منصوب ہے، وہ اسم منصوب ہے. اچھا، منصوب ہے. اور جب کسی اسم کے آخری لیٹر پر زیر آتا ہے تو وہ اسم مکسور ہے. وہ اسم مکسور ہے. مکسور ہے. چلیے اب اس کے بعد ایک قدم آ گیا. آپ کو معرب یاد ہو گیا، مبنی یاد ہو گیا، مرفوع یاد ہو گیا، منصوب یاد ہو گیا، مقصور. ابھی کسی کو یاد نہیں ہوا؟ کوئی ایسا بھی ہے جس کو یہ 3 ٹرمز یاد نہیں ہوئے؟ دس از دا نیو ٹرم ان نحو. لاسٹ ابصار، are you there؟ جی 3 قسم نحو کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں کیا ہیں؟ جو پہلے نام لو. معرب اسم ہیں ان کے 3 قسمیں ہیں: مرفوع، 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 یا منصوب، 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 یا پھر مقصور، مقصور، مقصور. تینوں کا ڈیفینیشن. مرفوع کا مرفوع جو اسم کے آخری حرف پہ پیش ہوتا ہے وہ اسم مرفوع ہے. جو اسم کے آخری حرف پہ زبر ہوتا ہے وہ حرف گرامر میں کچھ اور معنی رکھتا ہے. لیٹر بولو، لیٹر. لیٹر. جو اسم کے آخری لیٹر پہ زبر ہوتا ہے وہ اسم منصوب ہے، اور جو اسم کے آخری لیٹر پہ زیر ہوتا ہے وہ اسم مکسور ہے. چلیے اب میں دوسرے اسٹیپ پہ آ رہا ہوں. یہ جو ہم سیکھے مرفوع، منصوب، مقصور، اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہ دوبارہ وہی آیت کا ٹکڑا میں یہاں لکھ رہا ہوں. قتل، یہ فعل ہے. اب اس کے بعد اس کا فاعل کیا ہے؟ اس کے اندر جو چھپا ہوا ہے افسر، وہ یعنی ہوا ہے. یہ قتلہ ہے. اب اس کے بعد ایک اسم آیا، وہ کون ہے؟ داؤد. اور اس کے بعد ایک اسم آیا جالوت. اب مجھے اس میں سے اس فعل کا فاعل کون ہے اور یہ فعل کس پہ کیا گیا؟ جس پہ کیا گیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول. اب یہ فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، یہ صرف نہیں بتائے گا. یہ صرف نہیں بتائے گا. صرف تو صرف یہ داؤ تک کے ہی اعراب بتائے گا، جالو تک کے ہی اعراب بتائے گا. لیکن یہاں پر اگر اس اسم کو میں مرفوع بتاتا ہوں تو یہ مرفوع اسم کے معنی یہ ہے کہ قتلہ اور داؤد میں جو رشتہ ہے وہ کیا ہے؟
दाऊद क्या बन गया खतला का? फाइल बन गया. फाइल बन गया. हाउ डू वी नो? दिस इज द नॉलेज ऑफ सर्फ. वो ये एडजस्टमेंट से या सीक्वेंस से नहीं मालूम होता अरबिक में, लेकिन अगर वही अंग्रेजी में कहेंगे तो इसमें पहले इसम आएगा, दाऊद मर्डर्ड और किल्ड जालूत. This is the sequence which shows who is the file and of this verb and who is the maf'ul of this verb. Sequence बताएगा, हमेशा सीक्वेंस अरबिक में बताएगा. उर्दू में अगर आएगा तो वो वैसे ही आएगा, दाऊद ने जालूत का कत्ल किया, इसम पहले आएंगे. दाऊद ने का इस्तेमाल करेंगे, दाऊद ने जालूत का कत्ल किया. दिस इज द लैंग्वेज. उर्दू में इसका जो सीक्वेंस होगा वो मुख्तलिफ होगा, अंग्रेजी में मुख्तलिफ होगा, लेकिन अरबी ज़बान में सीक्वेंस की कोई अहमियत नहीं है. ये कहीं भी आ सकता है. अभी उसकी भी एक मिसाल दे देता हूँ, 5-10 मिनट बड़े तो सबर कर लीजिए. अब यहाँ पर ये दाऊद के ऊपर पेश आया. दिस इज द साइन दैट दिस इस्म is marfu, so it is the file of the verb khatala. And what about this ism? What is this ism? मंसूब. मंसूब है. ये मंसूब अगर है इसम, अब ये आपको सर्फ नहीं बताएगा कि इसका ताल्लुक किससे है, कतला से है. तो अब ये जालूत क्या हो रहा है, वो ये कत्ल करने वाला है या इसका कत्ल हुआ. ये मंसूब है तो ये क्या होगा? मफऊल होगा. मफूल हो गया. मफूल हो गया. सो द एराब ऑन द लास्ट लेटर ऑफ ए इस्म will show what is the relation of that ism with a verb. या फिर एक बात अच्छी तरह से याद रखिए, what is the role of the ism in a sentence. Role of the ism, दोनों भी ism है, उसका रोल एक काम कर रहा है, एक के ऊपर काम हो रहा है. Role of the noun और ism, उसका रोल क्या है. दाऊद इस पे पेश आ जाने से दाऊद का रोल क्या है? इट इज द दाऊद इज द फाइल, doer of this work. दाऊद इज द doer of this work. ठीक है. और उसके बाद जालूत पे ये आया तो ही इज द सफरर ऑफ दिस एक्शन, कत्ल से मुतासर होने वाला, जिसको मफूल कहते हैं. तो ये दो चीज़ें आप सीखे कि क्या चीज़ें सीखे. बोलिए. पहला तो कोई इसम क्या होता है इन द लैंग्वेज ऑफ नहू, नॉट इन द लैंग्वेज ऑफ सर्फ. इसम या तो मुअर्रिब होता, हाँ, या फिर मुबनी है, उसमें चल गया है तो उसे मुबनी कहेंगे. उसको कोई चीज़ उसके एराब आखिरी लेटर के एराब को बदल नहीं सकती. अब जो मुअर्रिब होते हैं उसकी किस्में तीन है. कौन सी? या तो मरफू है, या मंसूब है, या मकसूर है. अब ये आप दो की मिसालें मरफू और मंसूब की एक एक मिसाल पढ़े इस जुमले में. वो क्या है? मरफू अगर है तो वो क्या है? उस फेल का फाइल है मरफू. और अगर मंसूब है वो इसम, वो उसका मफूल है. वो उसका मफूल है. अब इसमें मैं अभी एक सेकंड पहले कहा था
کہ سیکوینس از ناٹ امپورٹنٹ ان عربک لینگویج. اب اس کو دیکھیے، میں اس جملے کو میں کہ 10 منٹ بڑھا لوں تو کسی کو اعتراض تو نہیں ہے؟ 10 منٹ ایک چیز یہاں پر ختم ہو جائے گی. ایک پہلے تو میں نے سیکوینس یہ کیا، قتل داؤد جالوتا. ٹھیک ہے. اب اس کی ہم انالیسس اگر کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ ایک ڈبے میں رکھیں گے. یہ قتل کیا ہے؟ فعل، فاعل ہوا. قتل فعل فاعل ہوا. ٹھیک ہے یہاں تک؟ ڈو یو ایگری وتھ می؟ اینی ون ڈو یو ایگری وتھ می؟ قتل کے میں نے فعل فاعل، اور فاعل کیا ہے؟ ہوا ہے. جی سر بالکل صحیح. چلیے اب اس کے بعد میں ایک فائل انٹروڈیوس کر رہا ہوں جو ایک معرفہ ہے، پراپر ناؤن ہے. تو دس ہوا ول گو اوے اینڈ داؤد ول بی دا ریئل فائل آف دس فعل. اینڈ دیٹ ہاؤ ڈو آئی نو؟ قتلہ کے بعد ہونے سے یہ ہے اس کے اوپر مرفوع ہونے سے، بس ختم. مرفوع ہونے سے نے فاعل ہے. اور جالوتا، اب یہ ایک اسم آ گیا. اب یہ بعد میں آ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ جو اس کام سے متاثر ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ اس کے اوپر منصوب ہے تو یہ مفعول ہو گیا. یہ مفعول بھی. اگر اسی چیز کو، اسی بات کو میں ایسے لکھتا ہوں، داؤد قتل جالوتا. داؤد، میں سیکوینس بدل دی. داؤد قتل جالوتا. فالوئنگ کیا کیا میں؟ داؤد کو پہلے لا لیا، میں. اور اس کے بعد کیا کیا میں؟ قتل فعل لایا، پھر جالوتا لایا. Now, what do we know about this sentence? یا تو فعل فاعل ہوا کینسل ہو کے داؤد ہو گیا جالوتا. Now, what about this sentence? یہاں خبر دی جا رہی ہے نا کہ یہ داؤد نے کیا کام کیا؟ داؤد کیا کام کیا؟ قتل. کس کو قتل کیا؟ جالوت کو. Now this I have changed the sequence. میں داؤد کو پہلے لا لیا یہاں پر، اور قتل جالوتا، اس کو میں جالوت کو اپنی جگہ رکھا اور فعل کو اس کے بعد لا لیا. Now what is the difference between these two sentences? Do they have the same meaning or is the change in the meaning? Dr. Khazi, is there in the change in the meaning or the same meaning is there? Same meaning. Huh? Same meaning ہوگی. داؤد Same meaning ہوگی. لیکن جملے میں فرق ہو گیا. یہ جملہ کہلائے گا جملہ فعلیہ، چونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل سے شروع ہوگا اور اس کے بعد یا کہیں بھی آئے گا تو جو بھی مرفوع اسم ہوگا اس کا فاعل ہوگا، اور جو بھی منصوب اسم ہوگا اس کا مفعول ہوگا. ہم ایک جملہ فعل سے شروع کر رہے ہیں، اس کو جملہ فعلیہ خبریہ. جملہ فعلیہ خبریہ. کین یو ریپیٹ اٹ ڈاکٹر قاضی؟ جملہ فعلیہ خبریہ.
या खबरिया। यस, और उसको अंग्रेजी में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वर्बल सेंटेंस। वर्बल, वर्बल माने फेल से शुरू होने वाला, वर्बल सेंटेंस। वर्बल सेंटेंस के अज्जा क्या क्या हुए? वर्बल सेंटेंस में क्या होगा? पहले Sentence फेल starting फेल sentence होगा। starting with the हाँ, verb. Sentence starting with the verb. starting with a verb, and what are its components? It still has fail and file in it. File. And one more thing is there, Maful. मफूल। इसके अंदर एक फेल है, फाइल है, मफूल है। और मैं दाऊद आने से क्या हो गया, थोड़ा सा सेटिंग बदल गया, लेकिन मानो में कोई फर्क नहीं है। ये दाऊद से शुरू हो रहा है, तो इसमें हम दाऊद को अलग डब्बे में रखेंगे और ये कतला जालूता अलग डब्बे में रखेंगे। इसकी एनालिसिस बहुत कर सकते हैं, इसलिए कि पूरे हमारी जब तफसीर करते हैं तो उस वक्त जुमला कौन से किस्म का है, दाऊद का क्या मुकाम है, मायनों में कोई फ़र्क नहीं है। जुमला बोलने का अंदाज़, खबर देने का अंदाज़ बदल गया। या खबर फेल से दे रहे थे, ये फेल का करने वाला कौन है, इसका असर किस पे पहुंचा। Now what is the difference? This sentence has become a different sentence. Jumla ismiya. There you are. Why is it jumla ismiya? Starting with an ism. Yes, it is starting with an ism. सिर्फ इसके एनालिसिस का तरीका बदल गया और इसमें जो इसम आया है इसको हम क्या कहते हैं? हमेशा हमारी तफसीर में हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहते हैं। क्या कहेंगे इसको? इसम में मार्फा? नहीं, ये नहीं। वो तो सर्फ हो गया। हाँ, क्या कहते हैं? ओ मुब्तदा। ये मुब्तदा है और मुब्तदा की वजह से ये दाऊद पे पेश आया। मुब्तदा की वजह से दाऊद पे पेश आया। मायने तो गोल फिर के है तो वहीं आएंगे, ये फाइल है, लेकिन ये जुमला जुमले इसमिया कहलाएगा। पहला जो इसम है अगर वो मारिफा है और उसके ऊपर पेश है तो ये मुब्तदा हो गया। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स उसकी क्या हो गई? मुब्तदा की खबर, उसकी खबर हो गई। अब खबर चूंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसीलिए खबर भी मारूफा होती है, लेकिन यह कतला जालूता है तो फर्दर एनालिसिस होगी। कतला का क्या एनालिसिस होगी? एक दूसरा, अब ये पहले तो खबर हमने लिख दिया, अब उसके बाद एक सेकेंड, सॉरी, ये देखिए लाल डब्बे में जो चीज मैं रखा पूरी खबर है, खबर है, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? बिलीव, अरे ये भी लाल है, सो change the color, it is still अब मैं इसको क्या किया, इसको ग्रीन में रख दिया और जालूद को ग्रीन में रख दिया। खबर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ए फेल एंड ए मफूल, मफूल नहीं, इसम, फेल एंड इसम। अब खतला में क्या क्या है? फेल फाइल। फाइल क्या है? वो तो दाऊदा हो चुका आगे। ये वो नहीं मालूम मुझे, लेकिन यहाँ खतला का फाइल क्या है? पहले माजी है ना सर।
माजी है, फाइल क्या है पूछना, हुआ फाइल हुआ हुआ है, हुआ इसके अंदर छुपा हुआ है, कतला माने हुआ, कतला हुआ, कतला इसका फाइल, फेल फाइल, और उसके बाद जालूता क्या है, चूंकि ये मंसूब है आखिरी, उसके लेटर पे जबर है, इसीलिए उसे क्या कहेंगे, मफूल बिही। मफूल भी। ये so this is called an another type of sentence, इसको अंग्रेजी में कहेंगे nominal sentence, nominal sentence। अब इसको मैं 4 और डिफरेंट तरीक़ों से लिख सकता हूँ, लेकिन आज मौका नहीं है, कभी और जैसे भी 15 मिनट की क्लास हो, लेकिन आज मैं इंट्रोड्यूस कर दिया नहू क्या होती है ना। कैन यू रिकॉल योर मेमोरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्फ एंड नहू? अभी बाकी सारी चीज़ें आपके इल्म में हैं, उसको महफूज रखिए, सिर्फ इस मामले में, एराब के मामले में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्फ एंड नहू? Sarf important is i'rab on every letter, यस, and who is i'rab important on the last letter. बस ये नहू ये बताएगा, एंड इट विल शो द रोल ऑफ द नाउन इन द सेंटेंस। वो नाउन क्या काम कर रहा है, वो फाइल है, मफूल है। फाइल है तो कैसे मालूम होगा? Pesh on the last letter, और मफूल है तो, zabar on the last letter. और ये जो है इंतहाई आसान चीज़ है, ये कोई हज़ारों की तादाद में नहीं है, खाली इस्म के 8 ऐसी किस्में हैं जो मरफू होती हैं, ओनली 8। फाइल का वो जो मरफू का रोल है वो 8 तरीक़ों से रोल अदा करता है, दैट वी विल डू इन डिटेल। लेकिन बहुत से लोग इसके आदी हो गए और मुझे डाउट आता था कि वो उसको समझ के बोल रहे हैं या नहीं समझ के। सो वी हैव बहुत सारे ऐसे हैं जिनके लिए ये बिल्कुल ऐसी बात है कि उसका हज़ारों बार तफसीर में हम, लेकिन जो नए लोग हैं उनकी समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नहू एंड सर्फ अकॉर्डिंग टू एराब। और उसके बाद सिर्फ 2 इस्तेमाल हम देखें, एक मरफू का, एक मंसूब का। एक हम कंक्लूजन अपने पॉइंट्स आप बना लीजिए, है ना। मरफू के 8 में से एक आप इस्तेमाल समझे कि एवरी मरफू विल बी द फाइल ऑफ ए, बल्कि 2 करें, एक मरफू फाइल भी हो सकता है, एक मरफू क्या हो सकता है, मुब्तदा भी। 2 इस्तेमाल, मरफू के 2 इस्तेमाल, मुब्तदा भी हो सकता है, फाइल भी, 2 इस्तेमाल। और इसके मंसूब का एक इस्तेमाल कि वो फाइल होता है। ओके, दिस इज, डिड यू लर्न समथिंग? Yes, पहले हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा आज का लेक्चर। लेकिन जो लोग बहुत पुराने हैं उनको भी इससे फ़ायदा पहुंचेगा कि वो समझ के बयान कर सकेंगे क्या जुमले इस्मिया फेलिया। लेकिन अभी पूरी बात तो कुछ भी नहीं हुई, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी याद करा दिया मैं। क्या 3 टर्म याद करें आप? 4 टर्म क्या क्या है नए? मुअर्रब, मुअर्रिब एक है, दूसरा मुबनी, मुबनी तीसरा, मंसूब, पहले मंसूब से शुरू करते हैं, इसमें मरफू, मरफू, इसमें मंसूब, हम्म, इसमें दूसरा इसमें मंसूब, तीसरा इसमें मकसूब। मकसूद। ये 5 टर्मिनोलॉजी और 6 हो गए शायद। उसके बाद जुमले की 2 किस्में, उसके नाम आपको मत बताए कौन से 2 किस्में हैं? जुमले इस्मिया और जुमले फेलिया। इस्मिया खबरिया, इसम फेलिया खबरिया। फेलिया खबरिया। इसमिया जो है इसम से शुरू होगा, उसकी खबर दी जाएगी। ये फेल से शुरू होगा, उसकी
What are the components of जुमला खबरिया? फेलिया खबरिया के components क्या है? फेल फाइल मफूल। और जुमला इसमिया के components क्या हैं? फाइल फेल नहीं, उम्र भर नहीं होगा फाइल फेल, वो कभी भी नहीं होगा। मुब्तदा खबर। फाइल ये कभी भी पहले नहीं आएगा। जब ये इसम आया वो मरफू है तो ये मुब्तदा है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। तो ये जो जुमला बन गया ये क्या बना? क़तल जालूता खबर। खबर बन गया। कौन सा जुमला बना क़तल जालूता? जुमले इसमिया खबरिया। हाँ, जुमला इसमी। ये मुब्तदा बना, ये खबर बनी। खबर जुमला इसमिया है इसलिए कि वो जुमला फेलिया है और वो फेल से शुरू हो रही है। इसमें फेल फाइल मफूल पूरी चीज़ें हैं और फाइल इसका हुआ है। जब वो सब्स्टिट्यूट होगा तो वही दाऊद रहेगा, लेकिन इसको फाइल नहीं बोलेंगे। मुब्तदा खबर, खबर जुमला है फेलिया, फेलिया में फेल फाइल, फाइल हुआ है यहाँ पर, और जालूता ये मफूल, फेल फाइल मफूल। इसको और फिर इसमें बहुत सी थोड़ी सी चीज़ें हैं और नहू कोई मुश्किल नहीं है। सबसे मुश्किल जो है सर्फ थी वो हम कर रहे हैं और कुछ करना बाकी है। अभी वो हुरूफ इल्लत वाले फेल बाकी हैं, है ना, वो इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल ये नहू को मैं इंट्रोड्यूस कर दिया। That's enough for today, inshallah. Is there anything, something you learned today, Umaira? जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर वैसे तो पता था लेकिन रिफ्रेश हो गया सब कुछ। और फिर वो रिफ्रेश के अलावा भी की बात खुल के समझ में आ रही है जब मैं एक अलग तरीके से नहू समझा रहा हूँ। बहुत आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। जस्ट कोऑपरेट विथ मी। एक बार ये तमाम चीज़ों के डेफिनेशन खुद, मुझे अभी कुछ सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। ए टाइम विल कम व्हेन आई आस्क यू टू डू इट, बट टेक योर ओन नोट्स कि हम जो 4, 5, 6 नए टर्म्स नहू में इस्तेमाल करें उनको एक जगह लिखिए, उसका डेफिनेशन लिखिए, मरफू का, मंसूब का, मकसूर का, और फिर मुअर्रिब मुबनी का, और जुमले फेलिया खबरिया, जुमले इसमिया खबरिया, उनको लिखिए। और उसके क्या है इसम की वजह से, उसके एराब की वजह से क्या रोल वो इसम प्ले कर रहा है, क्या रोल। और नहू is the field where we talk mostly about the ism. Yes. The role of the ism in a sentence, that is called nahu. No. T. The role of the ism in a sentence, जुमले में इसम का क्या रोल है वो मालूम करना, तभी जाके जुमला समझ में आता है। वो फील्ड का नाम है नहू। जी सर। ओके, कमान इकबाल, जल्दी है, बहुत देर हो गई। कोई बात नहीं, 10-5 मिनट 20 मिनट बढ़ गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। या अल्लाह पाक तुम्हारे लिए कुरान को आसान कर दे, इसका समझना, इसका फहम हमारे लिए आसान कर दे, सही समझ से उसको याद रखने की तौफीक दे, दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक दे। जो परेशान है उनकी परेशानी को दूर फरमा, इसमें जो भी गलतियाँ हुई तो उसको माफ़ फरमा, हमारे दिलों को और जहनों को खोल दे, इसके हक अदा करने की तौफीक दे, और हमारी आने वाली जनरेशन को भी अल्लाह पाक तो दीन पे ला, और जो मुश्किलात में है, परेशान है, उनकी मुश्किलात को दूर फरमा, अपना रहम का करम का मामला फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।